Hello kids, how are you? Are you fine? Okay, today we will learn the poem Little by Little. Are you ready? Okay, what is mean by little by little? Yes, little by little means slowly or gradually. Okay, do you know even the biggest tree begins life as a tiny seed? Okay. Even the biggest tree begins life as a tiny seed. Okay, in this poem we will read how an acorn grew into a mighty oak tree. What is an acorn? Yes, a small nut of an oak tree. Okay, today we are going to discuss a poem little by little. ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയം ഏതാണ് ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ. ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ മീൻസ് പതിയെ പതിയെ ഓർ ഗ്രാജുവലി അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ we discuss the poem Little by Little. Through this poem we can see how an acorn grew into a mighty oak tree. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലൂടെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കോൺ മീൻസ് ദ സീഡ്, ദ നട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓക്ക് ട്രീ. ഓക്ക് ട്രീയുടെ നട്ടായിട്ടുള്ള, അതായത് സീഡായിട്ടുള്ള ഓക്ക് ട്രീയുടെ വിത്തായിട്ടുള്ള എക്കോൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ മരം ആ ഓക്ക് ട്രീ ആവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് all of you just listen the video. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Okay, did you watch the video? Okay, all of you listen here. We can read the poem. The name of the poem, Little by Little. Okay, Little by Little. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward, it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Okay, once again listen. Little by little, an acorn said. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward, it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide,
Little the mighty oak is the forest pride. Did you get idea? Okay, all of you listen here. I told you, through this poem, we can see how an acorn grew into a mighty oak tree. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ പോയത്തിലൂടെ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈനി സീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്ക് ട്രീയുടെ സീഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോൺ എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് വലിയൊരു ഓക്ക് ട്രീ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ എക്കോൺ സീഡിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളർച്ചാ ഘട്ടത്തെയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. Little by little an acorn set as it slowly sank in its mossy bed. Okay, we know that first of all the seed lies buried underneath the earth. നമുക്കറിയാല്ലേ ഒരു സീഡ് എന്താണ്, ആദ്യമായിട്ട് സീഡ് മണ്ണിനടിയിൽ പോകുമല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാല്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് സീഡ് മണ്ണിനടിയിൽ നമ്മള് കുഴിച്ചിടൂല്ലേ. Then and improving every day. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, as it slowly sank in its mossy bed. അതിന്റെ ആ mossy bed means പായൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് മണ്ണിനടിയിൽ അത് അങ്ങനെ കിടക്കും. Listen here. First of all, a seed lies buried underneath the earth. എർത്തിനടിയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ അത് കുറച്ചു കാലം അല്ലെ, few days it lies underneath of the earth. കുറച്ചു കാലം എവിടെയായിരിക്കും, വിത്ത് മണ്ണിനടിയിലായിരിക്കും അല്ലെ. Then am improving every day. Then the acorn said that I am improving every day. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ട് വന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങി. Hidden deep in the earth away. എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത്? Yes, I am hiding deep in the earth away. ഞാന് മണ്ണിനടിയില് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ്, lies in the mossy bed. അപ്പൊ മണ്ണിനടിയിൽ അങ്ങനെ കിടന്നു. Then improving every day. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഞാൻ അങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങി. Hidden deep in the earth away. ഞാൻ മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വളരാൻ തുടങ്ങി. Little by little each day it grew. Little by little it sipped the dew. അപ്പൊ ഞാന് മഞ്ഞുകണങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ, എന്താണ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണല്ലേ. ഒരു വിത്തിന് വളരണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, വാട്ടർ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാന് സിപ്ഡ് ദ ഡ്യൂ. ഡ്യൂ മീൻസ് മഞ്ഞുകണങ്ങള് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങി. Once again listen the first stanza. In the first stanza, an acorn seed says that it lies in its mossy bed. First, an acorn seed lies in its mossy bed and it improves every day. It is improving every day, and little by little each day it grew. It need water, and an acorn need water to grow, so he sipped the dew. Okay, അവൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ, എക്കോൺ സീഡ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്, ആദ്യം മണ്ണിനടിയിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു കിടന്നു അല്ലെ, ആ മോസി ബെഡില് ഞാന് ഒളിച്ചു കിടന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, കരിയിലകളും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നല്ല ബെഡിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ പതിയെ വളരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം, വാട്ടർ, ഞാൻ മഞ്ഞുകണങ്ങൾ അങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരാൻ തുടങ്ങി. സിപ്ഡ് മീൻസ് വലിച്ചു കുടിക്കുക അല്ലെ. Then see the next stanza. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ്, ഒരു വിത്ത്, ഒരു സീഡ് നടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് എന്താണ് വേരും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഷൂട്ട് മീൻസ് മുകളിലേക്ക് മുകുളങ്ങൾ അല്ലെ, അതും ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്, അതിന് അടിയിലേക്കുള്ള റൂട്ടും വരും, അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഷൂട്ട്. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഷൂട്ട്? ലെറ്റ്സ് സീ ദ പിക്ചർ.
Okay. Downward it send out a thread like root. അപ്പൊ എന്താണ്, മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഗ്രാജുവലി ഐ ആം ഇംപ്രൂവിങ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രമേണ വളരാൻ ശ്രമിക്കും. ഡൗൺവേർഡ് ഇറ്റ് സെൻഡ് ഔട്ട് എ ത്രെഡ് ലൈക്ക് റൂട്ട്. അപ്പൊ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് എന്താണ്, റൂട്ട് പോയി അല്ലേ, വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങി. ഓക്കെ, സീ ദ പിക്ചർ. ദിസ് ഈസ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വേരുകൾ താഴ്ന്നിറങ്ങി. Up in the air sprang a tiny shoot. Simultaneously, at the same time, the air sprang a tiny shoot. അപ്പൊ ഒരു tiny shoot എങ്ങോട്ടേക്ക് വളർന്നു? At the same time, the tiny shoot of the plant appear above the ground. അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് എന്ത് വന്നു? താഴേക്ക് വേരുകൾ ഇറങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? മുകുളങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ? എന്താണ്, മുള പൊട്ടി വന്നു. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear. അപ്പൊ ഒരു മരത്തിന്റെ ആ ഒരു വളർച്ച എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ വരുമോ? ഇല്ല അല്ലേ, അതൊക്കെ ക്രമേണ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് വേരുകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി, പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഷൂട്ട് വന്നു അല്ലേ, മുകുളങ്ങൾ വന്നു. Then little by little, സാവധാനത്തിൽ എന്ത് വന്നു? The leaves appear. The leaves appear. ഇലകള് വന്നു തുടങ്ങി. And the slender branch spread far and wide. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? slender branch. branch means ശാഖകൾ അല്ലെ, മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് കയ്യും കാലും വരുന്നത് പോലെ ട്രീക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതിന്റെ കൈകാലുകളാണ് എന്ത്? ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെ. അത് ബ്രാഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്? സ്ലണ്ടർ. സ്ലണ്ടർ മീൻസ് മെലിഞ്ഞ. അപ്പൊ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസുകള് ആദ്യം തടിയുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് വരിക, അല്ല അല്ലെ. സ്ലണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് വന്ന് മെലിഞ്ഞ ശിഖിരങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രെഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ്. ആ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്തു? സ്പ്രെഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ്. ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അല്ലെ, വികസിച്ച് എല്ലായിടത്തും ശിഖിരങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. Till the mighty oak tree is the forest pride. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ആ സ്മോൾ ടൈനി എക്കോൺ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട്? ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയൊരു ഓക്ക് ട്രീ ആയിട്ട്, ഒരു മൈറ്റി ഓക്ക് ട്രീ. ദാറ്റ്സ് ആ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. ഫോറസ്റ്റ് പ്രൈഡ് ആയിട്ട്, അതായത് കാട്ടിലെ വനത്തിലെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഓക്ക് ട്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ആദ്യമേ ഒരു ഓക്ക് ട്രീ, വലിയൊരു ഓക്ക് ട്രീ ആയിരുന്നോ? അല്ല അല്ലെ. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ടൈനി സ്മോൾ സീഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഓക്ക് ട്രീ എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം ഒരു ടൈനി സീഡ് ആയിരുന്നു. ദ ടൈനി സീഡ് lies in its mossy bed, lies underneath the earth, isn't it? Okay, then gradually it's improving and then improving day by day. It's need water to grow, so it sip the dew. Okay, then gradually downward send out its root. Root of the plants grows downwards and the shoot of the plants appear above the ground. Okay, thereafter the leaves appear, and soon after that the slender branches of the tree spread far and wide, and then at last it become a mighty oak tree and it become the pride of the forest. Okay, did you get idea? Okay, അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് എക്കോൺ സീഡിന്റെ ഒരു വളർച്ചാ ഘട്ടം, സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞതല്ലേ. ആ ചെറിയ ഒരു ടൈനി ആയിട്ടുള്ള എക്കോൺ സീഡ് ഇപ്പൊ എന്തായി? വലിയൊരു ഓക്ക് മരമായി അല്ലേ. ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഓക്ക് മരമായി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓക്ക് ട്രീ ആയോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട്, ഇയർ ബൈ ഇയർ, ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, യു ഗെറ്റ് എനി മെസ്സേജ് ഫ്രം ദിസ് പോം? എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ.
An icon symbolizes the strength and the potential. Okay, every child wants to grow up one fine day as a wise and intelligent individual, just like an oak tree. Okay, അതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലേ. പിന്നെ കാലക്രമേണ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വരും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലും ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലേ. മെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ നമ്മള് നല്ല ഒരു സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ബുദ്ധിയുള്ള, നല്ല കഴിവുള്ള, മിടുക്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ഭാവിയിൽ മാറണം. ആരെ പോലെ, ഓക്ക് ട്രീയെ പോലെ അല്ലെ. ടൈനി എക്കോൺ സീഡ് പിന്നെ എന്തായി, കാട്ടിലെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്ക് ട്രീ ആയി അല്ലെ. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എന്താണ് വികസനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും അല്ലേ. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വളർച്ചാഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോ ആരായിത്തീരണം, ഓക്ക് ട്രീയെ പോലെ അഭിമാനമുള്ള, പാരന്റ്സിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള മക്കളായി മാറണം, നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് മാറണം. ഓക്കെ, ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറണം. അതാണ് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് തരുന്ന മെസ്സേജ്. Did you get idea? Okay, I think all of you enjoyed this poem. Okay, we will discuss the question and new words and question answer in the next class. I think all of you get idea from this poem. Okay, I think all of you grasp the meaning of the poem, and all of you read the poem and try to grasp the meaning of the poem and try to grasp the message of the poem. Okay, so we will meet again. Bye, see you.